हरिदासपुर गाँवर शेष मुंडरे थिला गोटे झंकालिया गछ। से गछरे रहुथिला गोटे पारा। अति सुंदर बसाटीए बांधिथिला पारा सेई गछरे। बड़ परिष्कार परिच्छन्न थिला तार से बसा। पाराटीर स्वभाव थिला निहाती शांत। गाँवर शेष मुंडरे थिबा घरू जहा दाना मिले ताकू खाई पाराटी आनंदरे बंचुथाए। तार केवल खाद्य दरकार थिला। सुस्वादु खाद्य नुहे, अल्पकरे संतुष्ट हेउथिबा पारा सेथिपाई सबुबेले शांतिरे रहुथिला। दिने पारा रहुथिबा गछरे गोटिए काऊ आसी रहिला। काऊर स्वभाव बड़ खराब थिला। से निहाती खाद्य लोभी थिला। साधारणतः तार आमिष खाद्य प्रति बहुत लोभ थिला। दिने से ता गछ डालरे बसी पारा संगरे कथा हैला। पारा भाई तमर सबु भल तो? भल माने बेस भल, बहुत भल। सतरे? हाँ, मु बहुत भलरे अछि। आ तमे? ना, मोर किछि भल नाही। कौन असुविधा हैछि? मन पसंदर खाइबा को कोन मिलुची? मोर खाद्य पसंद अपसंद किछि न थाए। जो दिन जहा मिलिला मु ताको खाई संतुष्ट हुए। मोर अधिक आशा न थाए। पारा जानिबा को पाइला काऊ आदौ ता भली नुहे। से जेतिके शांत स्वभावर, काऊ सेतिके उग्र स्वभावर। तेणु से काऊ ठारू हाते मापी चाखंडे बाट चलिबाकू लागिला। काऊ लक्ष्य कला जे पारार खाद्य खाइबारे किछि समस्या नाही, काहेकि ना ताकू पाख घरू सबुदिने दाना मिली जाउछि। आउ से पाख घर लोकंकर भारी प्रिय। काऊर स्वभाव जेहेतु दुष्ट प्रकृतिर, तेणु से पाख घरे रहुथिबा लोकंकु हैरान करुथिला। तांको घर द्वार मैला करि दउथिला। तेणु से माने काऊ को देखिले विरक्त होउथिले। दिने पारा बाहरु फेरिबा समय रे ता पादरे गोटिए लटा लागी गला। से आउ ताकू छड़ाई पारिलानी किंबा से जागारू आउ उठी उड़ी पारिलानी। से बारंबार चेष्टा कला किंतु निराश हैला। पाख गछरे एसबु बसी देखुथिबा काऊ उड़ी आसी ता थंटरे पारा गोड़रे लागी जाइथिबा लटाकू छिड़ेई देला। धन्यवाद काऊ भाई, तमे मते बंचेई देला। बंचेई देली ठीक जे, हेले तमे मते ता बदलरे कोन दब? कौन नब कहूना? सुन, तमे तो पाख घर को दाना खाइबा को जाउच। तांकर जो दिन आमिष होउथिबो मते टिके कहिबो। कहिबि जे, हेले तमे कौन करिबो? मु तांको घरु आमिष आनी खाइबी। एथिरे मोर खाइबा पीबारे बाधा आसीबो काऊ भाई। तमे बहुत स्वार्थपर पारा भाई। मु तो तुमको आमिष मागुनी। मु केवल कहूची जो दिन तांको घरे आमिष रोषेई हेइथिबो मते टिके कहिबो। पारा तो कथा देइथिला, तेणु काऊ कथारे से बाध्य होई हाँ मारिला। हेले से बुझीगला जे या परे से आउ एठी रही पारिबनी। कारण कौनसी पक्षी को आउ एई घर लोक माने भल पाइबेनी। दिने पारा दाना खाइबा को आसी थाए। घर मालिकाणी ताकू दाना खाइबा को देले। घरू आसुथिबा आमिष बास्ना पारार नाकरे बाजिला। से जानी पारिला जे आजी माछ रोषेई हेइछि। से चट करी जाई काऊ को एकथा कहिदेला। माछ भजा को बासनरे रखी घर मालिकाणी आरपटे किछि कामरे व्यस्त थिले। आउ ठीक एतिकी बेले काऊ रोषेई घर भितरकू पशि आसिला।
ଆଉ ମାଛ ଖଣ୍ଡେ ନେଇ ଖାଇଦେଲା। ସେପଟୁ କାମ ସାରି ମାଲିକାଣୀ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ଆଉ ଦେଖିଲେ କାଉ ବସି ମାଛ ଖାଉଛି। ସେ ବହୁତ ରାଗିଗଲେ, ହେଲେ କାଉ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ସେଠୁ ଉଡ଼ି ଚାଲିଗଲା। ମାଲିକାଣୀ କାଉକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ହାତରେ ଧରିଥିବା ବାସନ କାଉ ଉପରକୁ ଜୋରରେ ଫିଙ୍ଗିଦେଲେ। ଆଉ କାଉ ସେଇଠି ପଡ଼ି ମରିଗଲା। ନିଜ ବସାରେ ବସି ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଥିବା ପାରାର ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ ହେଲା। ସେ ଭାବିଲା ଆଉ ଏଠି ଖାଇବାକୁ ମିଳିବନି, ତେଣୁ ସେ ଜାଗା ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲା। ଅତି ଲୋଭ କଲେ ଶେଷରେ କାଉ ଭଳି ଅବସ୍ଥା ହୁଏ। ଗୋଟିଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ଭାଲୁଟିଏ ରହୁଥିଲା। ସେ ବହୁତ ବୁଢା ହେଇଯାଇଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଶିକାର କରିପାରୁନଥିଲା। ବହୁତ ଦିନ ଭୋକ ଉପାସରେ ରହିବା ପରେ ଦିନେ ଭାଲୁଟି ଜଙ୍ଗଲକୁ ଶିକାର କରିବା ପାଇଁ ଗଲା। ବାଟରେ ଗଲାବେଳେ ସେ ହଠାତ୍ ଗୋଟାଏ ମଇଁଷିଟାଏ ମରିକି ପଡ଼ିଥିବାର ଦେଖିଲା। ସେ ଚିନ୍ତା କଲା, ବାଃ, ଯା ହଉ, ଆଜି ମତେ ଶୀଘ୍ର ଗୋଟାଏ ଭଲ ଶିକାର ମିଳିଗଲା। ଯାଉଛି, ୟାକୁ ଆଜି ଖାଇଦେବି, ଆଉ ଯାହା ବଳିବ ତାକୁ ଘରକୁ ନେଇଯିବି। ଭାଲୁ ମଇଁଷିକୁ ଖାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା, ହେଲେ ମଇଁଷିଟିର ଚମଡ଼ା ଏତେ ଟାଣ ଥିଲା ଯେ ଭାଲୁ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ତା ଦାନ୍ତରେ ସେଇଟା ଛିଡ଼ିଲା ନାହିଁ। ଆରେ, ଇଏ ତ ବଡ଼ ଅସୁବିଧା ହେଲା। କେମିତି ଖାଇବି ୟାକୁ? ୟାର ଚମଡ଼ା ତ ବହୁତ ଟାଣ। ସହଜରେ ଏଇ ଶିକାରଟା ମତେ ଆଜି ମିଳିଛି। ୟାକୁ ହାତ ଛଡ଼ା କରିବାର ମୂର୍ଖାମି ମୁଁ ଜମାରୁ କରିବିନି। ସେତିକି ବେଳେ ଗୋଟିଏ ସିଂହ ସେଇ ବାଟେ ଯାଉଥିଲା। ଭାଲୁ ତାକୁ ପାଖକୁ ଡାକିଲା। ମହାରାଜ, ଆପଣ କୁଆଡେ ଯାଉଛନ୍ତି? ମୁଁ ଯୁଆଡେ ଯାଏ, ସେଥିରେ ତୋର କଣ ଅଛି? ନାଇଁ, ମାନେ କଥା କଣ କି ମହାରାଜ, ମୁଁ ଖାଲି ଗୋଟାଏ ବିଲକୁ ଶିକାର କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲି। ସେଠୁ ଗୋଟାଏ ବଢିଆ ମଇଁଷି ଶିକାର କରି ଆଣିଛି। ଯଦି ଏଥିରୁ ଟିକେ ଆପଣ ଖାଆନ୍ତେ ତାହେଲେ ମୋ ଜୀବନଟା ଧନ୍ୟ ହେଇଯାଆନ୍ତା। କଣ ହେଲା? ତୁ କଣ ଜାଣିନୁ ଯେ ମୁଁ ଏଇ ଜଙ୍ଗଲର ରାଜା? ମୁଁ ଅନ୍ୟ କାହାର ଶିକାର ଖାଏନି ବୋଲି? ହେଲେ ମହାରାଜ, ବାସ୍, ମୁଁ ଆଉ କିଛି ଶୁଣିବାକୁ ଚାହେଁନି। ତୁ ଯାହା କରିଛୁ ଦରକାର ପଡ଼ିଥିଲେ ମୁଁ ତତେ ସେଥିପାଇଁ ଦଣ୍ଡ ଦେଇପାରିଥାନ୍ତି, ହେଲେ କେବଳ ତୋ ବୟସ ଦେଖି ମୁଁ ତତେ ଛାଡ଼ି ଦଉଛି। କ୍ଷମା କରିବେ ମହାରାଜ, ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି। ସିଂହ ସେଠୁ ରାଗରେ ଚାଲିଗଲା। ଭାଲୁ ପୁଣି ଥରେ ମଇଁଷିକୁ ଖାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। ନା, ଆଉ ହବନି। ଯାଉଛି ଅଲଗା କୋଉ ଶିକାର ଦେଖିବି। ସେତିକି ବେଳେ ଗୋଟାଏ ବାଘ ସେଠି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା। କଣ ଭାଲୁ ଭାଇ, ଏମିତି ହତାଶ ହେଇ କାହିଁ ଛିଡ଼ା ହେଇଛ? କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇଛି କି? ନା ବାଘ ଭାଇ, ଏ ମଇଁଷିଟାକୁ ଦାନ୍ତରେ ଯେତେ କାମୁଡ଼ିଲେ ବି ଛିଡ଼ୁନି। କଣ ଯେ କରିବି କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ଏଇ ଗୋଟେ କଥା, ଦିଅ, ମତେ ଦିଅ, ମୁଁ ତା ଚମଡ଼ାକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗ ମୋ ଦାନ୍ତରେ ଛିଡ଼େଇ ଦେବି। ନା, ଏଇ ବାଘକୁ ଜମାରୁ ବି ଭରସା କରିହବନି। ଇଏ ଯଦି ମଇଁଷି ଚମଡ଼ାକୁ ଛିଡ଼େଇବା ପରେ ସବୁ ମାଂସ ନେଇ ପଳାଏ ତାହେଲେ ମତେ କିଛି ଗୋଟାଏ ଉପାୟ କରିବାକୁ ହବ। କଣ ହେଲା ଭାଇ? ଉପରକୁ ଅନେଇ କଣ ଭାବୁଛ?
ନା ମ ଭାଇ, ଅସଲ କଥାଟା ହେଲା ଏ ମଇଁଷିଟାକୁ ସିଂହ ମହାରାଜ ଶିକାର କରିଛନ୍ତି। ସେ ପରା ମତେ ଏଇଠି ଜଗେଇକି ଗାଧେଇବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। କଣ କହୁଛ ଭାଇ? ମୁଁ ଯାଉଛି ଏଠୁ। ମୋର ଏ ମଇଁଷି ଚମଡ଼ା ଛଡେଇବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଲେ କେତେ ମଇଁଷି ଖାଇବି? ତମେ ବି ଦେଖି ଚାହିଁ ସେ ମଇଁଷିକୁ ଖାଇବା କଥା ଭାବ। ମହାରାଜ ଜାଣିଲେ ନା ତମ ଜୀବନ ବି ନେଇଯିବେ। ମୁଁ ଏବେ ଆସୁଛି। ବାଘ ଆଉ ଭାଲୁ କଥା ହେଲା ବେଳେ ଗୋଟାଏ ଚିତା ବାଘ ବୁଦା ମୂଳରେ ଲୁଚି ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁଥିଲା। ବାଘ ଯେମିତି ସେଠୁ ଯାଇଛି, ଭାଲୁ ମନେ ମନେ ଭାବିଲା, ନା, ୟାକୁ ଆଜି ଆଉ ଖାଇ ହବନି। ଯାଉଛି ୟାକୁ ଘରକୁ ନେଇଯିବି। ସେଠି ୟାକୁ ଗରମ ପାଣିରେ ପକେଇ ସିଝେଇକି ଖାଇବି। ଭାଲୁ ମଇଁଷିର ଶବକୁ ନେଇ ତା ଗୁମ୍ଫାକୁ ବାହାରିଲା। ସେତିକି ବେଳେ ଚିତା ବାଘ ବୁଦା ମୂଳରୁ ବାହାରି ଆସି କହିଲା, ଆରେ ବାଃ, ବୁଝିଲ ଭାଲୁ ଭାଇ, ତମେ ବୁଢା ହେଇଗଲେ କଣ ହେଲା, ଶିକାର କରିବା ଆଜି ଯାଏ ଭୁଲିନ। ମାନେ ଆଉ କଣ? କୋଉଠୁ ପାଇଲ? କଣ? ଆରେ ଏ ମଇଁଷିଟାକୁ। ତମର ସେଥିରେ କଣ ଅଛି? ଓହୋ ଭାଲୁ ଭାଇ, ତମେ ଏତେ ଡରୁଛ କାହିଁକି? ନା ମାନେ ମୁଁ ଡରିବି କାହିଁକି? ଶୁଣ, ମୁଁ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣେ ଯେ ଏଇଟା ସିଂହ ମହାରାଜଙ୍କ ଶିକାର। ତମେ ତାକୁ ଚୋରି କରି ନେଇଯାଉଛ। ହେଲେ ତମେ ଏ କଥା କେମିତି ଜାଣିଲ? ତମେ ବାଘ ଭାଇ ସହ କଥା ହେଲା ବେଳେ ମୁଁ ବୁଦା ମୂଳରେ ଲୁଚି ସବୁ ଶୁଣିଛି। ଶୁଣ, ଭଲ ଦଶା ଅଛି ଯଦି ତାହେଲେ ମତେ ସେ ମଇଁଷିରୁ ଅଧା ଖାଇବାକୁ ଦିଅ, ନହେଲେ ମୁଁ ସବୁ କଥା ଯାଇ ମହାରାଜକୁ କହିଦେବି। ନା, ଏ ଚିତାକୁ ଆଉ ପାରି ହବ ନାହିଁ। ୟା ପାଇଁ ଗୋଟାଏ ବାଟ ବାହାର କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏକରେ ତ ମହାରାଜ ମୋ ଉପରେ ରାଗିଛନ୍ତି, ଆଉ ଇଏ ଯଦି ମୋ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବ ତାହେଲେ ସେ ମତେ ମାରିଦେବେ। ଶୁଣ, ତମେ ସେମିତି କରନି। ଏଇ ମଇଁଷିକୁ ଆମେ ମିଶିକି ଖାଇବା। କହୁଥିଲି କି ତମେ ମହାରାଜଙ୍କୁ କିଛି କହିବନି। ଠିକ ଅଛି, ହେଲେ ଗୋଟେ ସର୍ତ୍ତରେ। ଶୁଣ, ମଇଁଷିକୁ ମୁଁ ଆଗ ଖାଇବି, ଆଉ ମୁଁ ଖାଇବା ପରେ ଯାହା ବଳିବ ତାକୁ ତମେ ଖାଇବ। ହଉ। ଚିତା ବାଘ ତା ଦାନ୍ତରେ ପ୍ରଥମେ ମଇଁଷି ଦେହରୁ ଚମଡ଼ା କାଢିଦେଲା। ଯେମିତି ସେ ମାଂସ ଖାଇବାକୁ ବାହାରିଲା, ଭାଲୁ ବହୁତ ଜୋରେ ଚିତ୍କାର କଲା, ଚିତା ଭାଇ ପଳେଇ ଚାଲ, ପଳେଇ ଚାଲ, ସିଂହ ମହାରାଜ ଆସୁଛନ୍ତି, ପଳେଇ ଚାଲ ଚିତା ଭାଇ, ପଳେଇ ଚାଲ। ଇଲୋ ବଉଲୋ, ପଳେଇ ଚାଲ ରେ। ଚିତା ବାଘ ଭୟରେ ସେଠୁ ଦୌଡ଼ି ପଳେଇଲା, ଆଉ ଭାଲୁ ମଇଁଷି ମାଂସ ଧରି ତା ଗୁମ୍ଫା ଆଡକୁ ଧାଇଁଲା। ଏଥିରୁ ଆମେ କଣ ଶିଖିଲେ? କୌଣସି କଥାକୁ ଶୁଣି ତାକୁ ସହଜରେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ଆମେ ନିଜେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଥାଉ।